Hi students, welcome back to online classes. Before we start today's section, we can recollect what we have learned in our previous class. Okay? What we have learned in our previous class, we start our new chapter, How Many Squares. In this chapter, we studied the first thing, what? Perimeter. Perimeter means chuttal. What is the definition of perimeter? Length of the boundary is called perimeter. Total boundary of an object is called perimeter. And we do some problems about perimeter from the figure 1 unit side. Next, we studied two equations for finding perimeter of square and rectangle. What is the equation for finding perimeter of square? The equation is 4 into side. Equation for rectangle, perimeter equal to 2 into length plus breadth. Okay, then we did two questions only. Now we are going to do so many problems. Okay, we can move on to our problem section. Okay, we can do some problems first. This type of problems we already did in our previous class, so we can just recollect this type of questions at first. First question, find the perimeter of the following. There are two questions here. From the figure we can identify first figure is a square and second figure is a rectangle. Okay, for finding perimeter, at first we write the equation. Perimeter is equal to, this is a square, so for equation of perimeter, 4 into side, 4 into side, which is equal to 4 into, what is side here? 7 centimeter. That is 7. 4 sevens are 28. So 28 centimeter is our answer. Okay. Second question. This is a rectangle. So first we write the equation. What is the equation for finding perimeter of a rectangle? That is equal to 2 into length plus breadth. We can use the symbol multiplication symbol here. If we can, whether you can use or not use, you can exclude the symbol. Okay, 2 into, what is the length here? You know, length means the longest side. Good side on length. So 10 is the length plus breadth 4. 2 into 10 plus 4, 14. 14 to 28 centimeter. Oh, both the answers are 28. ആക്സിഡൻ്റലി പറ്റിയതാണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. രണ്ട് ഫിഗറും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. വൺ ഈസ് സ്ക്വയർ, വൺ ഈസ് റെക്ടാങ്കിൾ, ബട്ട് ദ പെരിമീറ്റർ 28. അങ്ങനെ വരാം. ഡിഫറെൻ്റ് ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ ലെങ്ത് സെയിം ആയിട്ട് വരാമല്ലോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദിസ് ലൈക്ക് വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ്. വേർഡ് പ്രോബ്ലം രീതിയിലും പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാം. സോ ഫിഗർ തന്നിട്ടും ചോദിക്കാം, വേർഡ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ടും ചോദിക്കാം. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഹാവിംഗ് സൈഡ് 9 centimeter? സോ നേരത്തെ നമുക്ക് ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇക്വേഷൻ, 4 into side. സോ സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഹാവിംഗ് സൈഡ് 9 centimeter? ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ ജസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിരിക്കണം. സോ perimeter equal to our equation for square, 4 into side.
is equal to 4 into, what is side here, 9 centimeter, 36 centimeter. So ഫിഗർ ടൈപ്പിലും ചോദിക്കാം, വെറ്റ് റൂളായിട്ടും ചോദിക്കാം. നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ perimeter of a square having side 15 centimeter? Just like the previous question, 15 centimeter ഉള്ള പെരിമീറ്ററിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇക്വേഷൻ perimeter which is equal to 4 into side, that is equal to 4 into side here 15 centimeter, 15 into 4 60, so our answer 60 centimeter. Okay, next question. What is the perimeter of a rectangle having length 12 centimeter and breadth 7 centimeter? സോ സ്ക്വയർ മാറി റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിലുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം, പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത്. സോ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം നമുക്കറിയാം. എന്തൊക്കെയാണ് പെരിമീറ്റർ? ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത്. വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം, അല്ലെ എൽ പ്ലസ് ബി എന്നിട്ടാലും മതി. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2 ഇൻറ്റു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ എൽ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. സോ ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും തന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം. ലെങ്ത് 12 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ബ്രെഡ്ത്ത് 7 സെൻറ്റിമീറ്റർ, രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു ലെങ്ത് 12 പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് 7, 2 into 12 plus 7 19, that is equal to 38 centimeter. ഓക്കെ, അപ്പം സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ 4 ഇൻറ്റു സൈഡ് വയ്ക്കുക, റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ലെങ്തിന് ബ്രെഡ്ത്ത് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഹാവിംഗ് ലെങ്ത് 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ? ലെങ്ത് 15ഉം ബ്രെഡ്ത്ത് 10ഉമായ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം. പെരിമീറ്റർ, ഫസ്റ്റ് വി റൈറ്റ് അവർ ഇക്വേഷൻ, നോ പ്രോബ്ലംസ്. equal to 2 into length plus breadth. Okay, 2 into, what is the length here? 15 centimeter. So length equal to 15 plus breadth equal to 10. That is equal to 2 into 15 plus 10, 25. So 2 into 25, 50 centimeter. Okay, 15 centimeter. Okay, next question. Find the side of the square having perimeter 64 centimeter. നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമേ അല്ല. നേരത്തെ എന്താ ചെയ്തത്? ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു, ജസ്റ്റ് വാല്യൂ തരുന്നു, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? സ്ക്വയറിൻ്റെ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ 4 ഇൻറ്റു സൈഡ് തന്നിട്ടിരിക്കും, സൈഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തത് റെക്റ്റാങ്കിളിലെ ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു 2 അല്ലേ? ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. പക്ഷേ ഇത് റിവേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇവിടെ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്, സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം 1 pen having 2 rupees. ഓക്കെ, how much for 10 pen? ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പേനയ്ക്ക് 2 രൂപയാണെങ്കിൽ 10 പേനയ്ക്ക് എത്ര രൂപയാണ്? 10 into 2 20 കിട്ടിയില്ലേ? അത് നമുക്ക് ഈ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അതായിരുന്നു. സൈഡ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടും. ഇനി നേരെ റിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്തും സൈഡ് കണ്ടെത്തണം.
ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനാകുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം അറിയാം. ആദ്യം അതങ്ങ് ചെയ്യാം. പെരിമീറ്റർ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ്. ഇവിടെ പിന്നെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഏതാണോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇതുവരെ സൈഡ് ആയിരുന്നു തന്നിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അത് തന്നെ കൊടുക്കാം. പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ്? 64. സോ 64 ഈക്വൽ ടു 4 ഇൻറ്റു സൈഡ് അല്ലേ? നമുക്ക് ഈ സൈഡാണ് കിട്ടേണ്ടത്. നമ്മളൊരു സാധാരണ ലോജിക്കൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 4നെ എന്തുകൊണ്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ 64 കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ? ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് 20 ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ഇൻറ്റു 10 എത്ര? 2 അറിയാം ഇല്ലേ? അതെങ്ങനെ കിട്ടിയേ? 20 ഡിവൈഡ് ബൈ 10 ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലേ കിട്ടിയേ അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേനയ്ക്ക് 2 രൂപയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. നിങ്ങൾ 20 രൂപ കടയിൽ കൊടുത്തു. എത്ര പേന കിട്ടിയെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? 20 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 അല്ലേ? നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു 4 ഇൻറ്റു സൈഡ് എന്നാണ് അല്ലേ? സോ പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സൈഡാണ്. ഈ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ 4നെ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ? ഇപ്പം 2 നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 18 കിട്ടും. ഒരു നമ്പർ 3 ആണെങ്കിൽ മറ്റേ നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? എത്ര ആയിരിക്കും? എന്ത് ചെയ്യും? 18നെ 3 കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. 6 3s are 18 ഇല്ല? അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 64 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ഇൻറ്റു സൈഡ് എന്നാണ്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? സൈഡ് നമുക്കറിയില്ല എങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യണം. അപ്പം ഇവിടെ തന്നെ 3 ഉണ്ടായിരുന്നു, 18 ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നമുക്കറിയില്ല. എന്ത് ചെയ്യും? 18നെ അറിയാവുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് തന്നിട്ടുള്ള 64നെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക? 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. കാരണം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റാണ് 64. അതുകൊണ്ട് സൈഡ് കിട്ടാൻ 64നെ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. എളുപ്പം ഓർത്തിരിക്കാനാണെങ്കിൽ 4 ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തേക്കോ? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കോ ഇല്ലേ? സൈഡാണ് കിട്ടേണ്ടത്, 4 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കോ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. 4 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ഹിയർ. സോ ഈക്വൽ സൈനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റോട്ട് മാറുമ്പോൾ എന്താവും? ഡിവൈഡ് ആവും. ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തോട്ട് മാറുമ്പോൾ എന്താവും? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവും. ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ സൈഡ് ഈക്വൽ ടു 64 ഡിവൈഡ് ബൈ 4 16 സെൻറ്റിമീറ്റർ. സോ ഈ ടൈപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൃത്യമായി പഠിക്കണം. ഇവിടെ പെരിമീറ്ററാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, സൈഡ് അല്ല. സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് ഇക്വേഷൻ ഇത് പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു 4 ഇൻറ്റു സൈഡ്. നെക്സ്റ്റ് പെരിമീറ്റർ 64 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 ഇൻറ്റു സൈഡ്. ഈ സൈഡ് കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്ന 4നെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. 2 നമ്പറിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് 64. ഒരു നമ്പർ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്ന നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. സോ അവർ ആൻസർ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ, ഫൈൻഡ് ദ സൈഡ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഹാവിങ് പെരിമീറ്റർ 124 മീറ്റർ. തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ പ്രോബ്ലം. സോ ഫസ്റ്റ് വി റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ perimeter 4 into side. Then substitute the values which are given. ഇവിടെ സൈഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, പെരിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ പെരിമീറ്റർ 124 which is equal to 4 into side. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത്? സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സൈഡ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണോ പെരിമീറ്റർ അതിനെ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം? 4 കൊണ്ട്. എളുപ്പം ഓർക്കാൻ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്ന 4നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സൈഡ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം.
124 divided by 4. 3 4s are 12. 4 1 4s are 4. So 31 meter. ഇവിടെ മീറ്ററിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് മീറ്ററിൽ തന്നെ എഴുതണം. ഓക്കെ ഓക്കെ 3 homework question for you. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡലുകൾ ചെയ്തു. ആ മോഡൽ ബേസ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഹാവിംഗ് സൈഡ് 13 സെൻറ്റിമീറ്റർ. 13 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം. സെക്കൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഹാവിംഗ് ലെങ്ത് 16 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് 11 സെൻറ്റിമീറ്റർ. റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ സൈഡ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഹാവിംഗ് പെരിമീറ്റർ 96 സെൻറ്റിമീറ്റർ. നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്, സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുക. പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നതോറും എല്ലാ പോർഷനും ക്ലിയറായി വരും. ആദ്യമൊക്കെ തെറ്റ് വരുമായിരിക്കും, കാര്യമില്ല. ഡു more problems. Okay. So students, today we can conclude our section. We can see you on the next class with a new section. Thank you.